خدا ان کی تعریفوں کے کوئی بھلا اور اس کی شفقت ابدی عزیزوں مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ کے لیے اسپین سے ایک مرتبہ پھر ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں، کیونکہ پچھلے 10-12 دنوں سے خدا کا روح مجھے تحریک دے رہا تھا کہ میں اس ٹاپک پر آپ سے کلام کروں، کیونکہ میں نے پچھلے 2-3 ویکس میں ایسی باتیں سنی جو مجھے پتہ چلا کہ کلیسیا پاکستان میں بہت سی ایسی تعلیمیں نئی شروع ہو گئی ہیں جو کہ کلام کے بالکل برعکس اور خلاف ہیں، اور گمراہی کی تعلیمات ہیں جو انجیل مقدس کا اصلی پیغام ہے اس سے ہٹ کر تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں کلیسیا کو بر وقت آگاہ کروں، تاکہ ہمارے وہ لوگ جو کلام کو نہیں پڑھتے یا جن کا خود کلام کا مطالعہ نہیں، وہ ایسی تعلیمات سے خود جلدی سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور میرا مقصد آپ کو اس گمراہی کی تعلیم سے دور رکھنا ہے اور آپ کو خدا کے کلام کے تعلق سے انجیل کے اصل پیغام کو سکھانا مقصد ہے۔ تو پلیز یہ پیغام آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور میری ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ فیس بکس پہ خالی لائکس نہ کریں، اگر دیکھتے ہیں پیغام کو سنتے ہیں تو لائک کریں، ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ آپ خالی لائکس دیں، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ آپ کو سننا ہے، لائکس کے لیے نہیں یہ سنایا جا رہا۔ تو میں آپ سے بڑی منت کرتا ہوں کہ اگر آپ سنتے ہیں تو لائک کریں، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو جو کلام آج سنانے جا رہا ہوں اس کلام کا عنوان ہے ڈسپشن ان دا چرچ۔ کلیسیا کے اندر جو ہے گمراہی کی تعلیمات، ان میں سے چند ایک پر آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور آپ اس کلام کو سنیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو جو آیت میں آج آپ کے سامنے اس کلام کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں کہ متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 4 آیت میں آپ پڑھیں تو وہاں پر ایسے لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے۔ یسوع نے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے۔ اس آیت میں یسوع مسیح کلیسیا کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے گمراہی سے بچنا ہے۔ گمراہی سے بچنے پر کی ذمہ داری یسوع مسیح آپ پر خود ڈال رہے ہیں کہ آپ نے خود اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ کو خدا کے کلام کا خود پتہ ہوگا تو جو کوئی آ کر آپ کو غلط کلام سنائے گا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ خدا کے کلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں، خدا کے کلام کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ خود کلام کو نہیں پڑھتے تو جو کچھ بھی آپ کو سنایا جائے گا آپ اس پر یقین کر سکتے ہیں۔ اس لیے کلیسیا میں آج کل میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو آپ کو ایسی تعلیمات دینے کی جس میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے سبت کو بھی ماننا ہے، اور ان یہودی رسم و رواج اور طریقوں کو بھی ماننا ہے جو صرف اسرائیلیوں اور یہودیوں کے لیے خدا نے لکھوائے تھے، بتائے تھے، رائج کیے تھے۔ لیکن آج ایک مرتبہ پھر جیسے کہ پہلی کلیسیا میں تھا، ویسا ہی اخیر زمانے میں پھر ایسی موومنٹ شروع ہو گئی ہیں کہ لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ سبت کو نہیں مانتے اور یہودی طریقہ اور رسم و رواج کو نہیں پورا کرتے تو آپ خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ قطعاً ایسے لوگوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہ دیں اور ان کو منع کریں، ان کو کہیں کہ ہم اس کلام پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ انجیل مقدس یہ سکھاتی ہے کہ جو ہماری نجات ہے وہ ایمان سے ہوئی ہے، ہمارے اپنے اعمال سے نہیں ہوئی۔ ہم اپنے اعمال صرف اس لیے اچھے کرتے ہیں تاکہ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ بہتر رہے، تاکہ ہم خدا کے لیے پھل پیدا کر سکیں۔ ہماری نجات صرف اور صرف ایمان کے وسیلہ سے ہوئی ہے۔ ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے ہیں۔ انجیل مقدس کا پیغام ہے کہ ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے ہیں۔ اس لیے آئیے غور کرتے ہیں کہ آج کا کلام جو ہے وہ میں آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ کلام سکھاؤں، آپ کو ہسٹری کے تعلق سے چند ایک باتیں سکھانی ضروری ہیں جو کہ آپ کے نالج کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ کو وہ باتیں سمجھ آئیں گی تو آپ کو ان غلط تعلیمات کا اوریجن سمجھ آئے گا۔ تو میرے ساتھ سیکھیے، غور کیجئے، جو میں باتیں سکھانے جا رہا ہوں دوسروں سے بھی شیئر کیجئے گا انہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ جو یہودی ایک کتاب ہے تالمود، میں یہودی بائبل کی بات نہیں کر رہا جس کو تنخ کہتے ہیں، وہ بالکل خدا کا معتبر اور ٹھیک کلام ہے۔ وہ یہودی بائبل بالکل 100% ٹھیک ہے، اس میں سے جو کچھ بھی آپ کو سکھایا جائے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی تالمود کے ریفرنس دے
तो वो आपको उन पर कान धरने की, उनको तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तालमुद इंस्पायर्ड वर्जन नहीं है खुदा का। वो रूह कुदस की तहरीक से लिखाया हुआ कलाम नहीं है। वो सुनी सुनाई और जो है ना सीना बसीना ओरल तोरा जिसको कहते हैं वो है। और तालमुद का वजूद कैसे आया, कब तालमुद बनी, इसके मुतालिक मैं आज आपको पहले सिखाता हूँ। तालमुद का वजूद उस वक्त आया जब पहली दफ़ा नबूकदनेस्सर ने हैकल को तबाह कर दिया, और हैकल की तबाही के बाद यहूदी कौम के पास, इसराइलियों के पास अपने मजहबी फ़राइज़ को अंजाम देने की कोई जगह ना रह गई, कोई तरीक़ाकार ना रह गया, क्योंकि हैकल ही वो जगह थी जहाँ पर हर साल यहूदी अपने गुनाहों के कफ़ारे के लिए जानवर लेकर जाते, तो वहाँ उनकी कुर्बानी होती थी, और फिर सरदार काहिन उस कुर्बानी का जो खून था उसको कुर्बानगाह पर छिड़कता था, और फिर उसके बाद कुर्बानगाह जो सरदार काहिन था वो पाक तरीन मुकाम में दाखिल होकर खुदा के आगे सारी कौम के गुनाहों की माफ़ी मांगता था। इस तरह से उनके गुनाह माफ़ होते थे, और वो सारे रस्म व रवाज जो हैकल की मौजूदगी की वजह से होते थे वो सारे ख़त्म हो गए। जब हैकल ही ना रही तो वो अपने उन मजहबी फ़राइज़ को अंजाम देने से कासर हो गए। जब हैकल नहीं थी, मजबा नहीं था, सरदार काहिनों और काहिन जो थे वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उस वक़्त हैकल के पहली मरतबा तबाह होने के बाद इसराइलियों और यहूदियों ने बैठ कर ये सोचा कि अब हम क्या करें, अब हम अपने मजहबी फ़राइज़ कैसे अंजाम दें। तो उन्होंने उस वक़्त एक कौंसल तश्कील दी, यानी उस वक़्त के जो यहूदी बड़े बड़े मजहबी उलमा थे, रब्बी थे, वो बैठे और बहुत ज़हीन, बहुत काबिल और बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बनाई। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा कचरा, कुछ ऐसा कूड़ा भी तालमुद में आ गया जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने उस वक़्त बैठकर तालमुद के नाम से एक किताब बनाई, जिसमें उन्होंने इस बात का हल ढूंढा कि हम कैसे अब अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम देंगे। और उसी वक़्त से उन्होंने ओरल तोरा का, यानी ज़ुबानी तोरा का, तौरेत का जो है ना वो आइडिया पेश किया, और उन्होंने वो सीना व सीना बातें जो कहानियों की सूरत में थी, जो बाप दादा से सुनी गई थी, उसका उन्होंने जो ना तरवीज डाली और कहा कि हम ये कहें कि ये बातें इसी तरह हमने सुनी हैं और ये बिल्कुल ठीक हैं, और ये बातें बिल्कुल ईमान रखने के लायक हैं। इस तरह से हम एक सिस्टम बनाते हैं, और फिर इस तरह से जो तालमुद है उसका वजूद आया, यानी ज़ुबानी तौरेत। एक तो लिखा हुआ खुदा का कलाम मौजूद था, उनके पास सहाइफ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ज़ुबानी तौरेत निकाली जिसका नाम तालमुद रखा, और उसमें बहुत सी कहानियाँ और ऐसे नस्बनामे और ऐसी बातें इंट्रोड्यूस कर दी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और तालमुद जो है वो फिर दो किस्म की थी। एक तालमुद वो थी जिसको यरूशलेम की तालमुद कहते हैं, और दूसरी तालमुद वो थी जो बाबल की तालमुद थी, क्योंकि यहूदी फिर यरूशलेम से बाबल चले गए असीर होकर, और वहाँ वो बहुत अरसा तक ग़ुलामी में रहे। और वहाँ पर जो तालमुद वजूद में आई उसमें बाबली मज़हब के बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट शामिल हो गए, बहुत सी ऐसी कहानियाँ शामिल हो गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल हो गई जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। जहाँ तक तालमुद ऐसी रहती जैसी कि असली तौरेत थी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, लेकिन जब उन्होंने एडिशनल चीज़ें अपनी तरफ से डाल दी, मैन मेड चीज़ें, तो फिर उस पर इन्हसार करना बिल्कुल गलत था। लेकिन एक और जो है ना दुख की बात यह है कि जो यरूशलेम की तालमुद थी उससे ज़्यादा बाबली तालमुद को ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी, जो कि ज़्यादा दुख की बात है मेरे लिए। इस तरह से हम ये सीखते हैं कि जो मज़हब के उलमा थे उन्होंने अपनी मजहबी मुख्तारी को कायम रखने के लिए तालमुद पर ज़्यादा इन्हिसार करना शुरू किया, जिसका मकसद और ज़रूरत ये था कि तौरीत की तशरीह की जा सके। और इसी वजह से वक्त के साथ साथ इसराइली यहूदी लोगों ने कई तरह के फ़िरके बना लिए,
अपनी अपनी मर्जी और ज़रूरत के तहत, जिनमें से फ़की, फरीसी, सदूकी, सामरी और असीनी फ़िरका शामिल था। अब जो फ़की थे, ये वो लोग थे जो पढ़े लिखे और ऐसे लोग थे जो रोम की हुकूमत के सरकारी अमूर चलाने के लिए यहूदिया के सूबा में सरकारी मुलाजमतों पर मामूर थे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये वो लोग थे जो रोमी हुकूमत के ज़्यादा करीब थे। दूसरे नंबर पर जो फरीसी फ़िरका था, ये वो लोग थे जो घरों में जमा होकर तौरेत का मुतालिया करते थे और अपनी इल्मी बर्तरी की वजह से वो यहूदी कौम में ज़्यादा ज़ोरावर और बारसूख थे और सबत की पाबंदी और पाकीज़ा खानों और रोज़ा और दीगर अहकामात की तालीम सख्ती से देते थे, और पौलुस रसूल भी इन्हीं में से एक था। तीसरे नंबर पर सदूकी फ़िरका था। ये वो फ़िरका था जो सरदार कहानों की नस्ल में से निकला और इनका काम हैकल के अमूर को सरअंजाम देना था। यानी इनका हैकल के मामलात में कंट्रोल ज़्यादा था। और सदूकी लोग जो थे, ये वो लोग थे जो क़यामत यानी मुर्दों के जी उठने पर यकीन नहीं रखते थे, लेकिन फरीसी फ़िरका मुर्दों के जी उठने पर यकीन रखता था। चौथे नंबर पर सामरी कबीला है। सामरी फ़िरका जो था, ये वो लोग थे इसराइलियों में से जिन्होंने जब यहूदा और इसराइल के दो हुकूमतें बन गई, तो इन्होंने सुलेमान के बेटे रजाम के दौरे हुकूमत में बगावत करके शुमाली सल्तनत, जिसको इसराइली सल्तनत कहते हैं, वो कायम कर ली। और इन्होंने सयून की बजाय और हैकल की बजाय कोहे ग्रिजियम के पहाड़ पर इन्होंने अपनी हैकल बना ली और अपने सरदार काहिन मुकर्रर किए और अपना मजहबी तरीक़ाकार अख्तियार कर लिया। इसलिए इसराइली और यहूदी इनसे बिल्कुल नहीं मिलते थे और इनके साथ बात भी करना पसंद नहीं करते थे और उनके साथ खाते भी नहीं थे, क्योंकि ये तौरेत के बिल्कुल ख़िलाफ़ चलना शुरू हो गए और इन्होंने पैरेलल अपना एक मज़हब बना लिया। और ये सयून की बजाय कोहे ग्रिजियम को ज़्यादा मोतबर मानते थे और अपनी हैकल को ही हैकल समझते थे। इसके अलावा जो पांचवा फ़िरका था जो ख़ास तौर पर आपको जानने की ज़रूरत है, वो असीनी फ़िरका था, जिसके मुतल्लिक आपको नहीं पता और कलाम मुक़द्दस में इनका ज़िक्र है, लेकिन इनके असीनी फ़िरके के नाम से नहीं है, क्योंकि ये वो लोग थे, ये वो यहूदी और इसराइली थे जिन्होंने यीशु को कबूल किया। क्योंकि ये वो फ़िरका था जो फरीसियों के सख्त ख़िलाफ़ था और सदूकियों के ख़िलाफ़ था, क्योंकि ये कहते थे कि जो ज़ुबानी तौरात है हम उसको नहीं मानते, हम सिर्फ उसी तौरात को मानते हैं जो कि लिखा हुआ खुदा का कलाम हमारे पास मौजूद है और हम सिर्फ उसी पर कारबंद रहेंगे, हम सिर्फ उसी के अहकामात को मानेंगे। आपकी बनाई हुई तशरीहात, तौजीहात और नसबनामे और कहानियाँ जो हैं हम उनको बिल्कुल रद्द करते हैं। इसलिए इस फ़िरके के ख़िलाफ़ परसिक्यूशन थी। इन पर भी ख़ास कह लें ख़ास तरह से जुल्म किया जाता था, जिसकी वजह से ये लोग यरूशलेम शहर में से निकल कर यरूशलेम शहर से बाहर जो बहिरा मुर्दार का इलाका है, डेड सी का इलाका, उसके करीब पहाड़ों में रहते थे और वहीं पर इनकी बस्तियां कायम थी। और इन्होंने ही सबसे पहले यीशु मसीह को कबूल किया। और ये वो फ़िरका था जो जिस तरह से हम यीशु को मानते हैं और यीशु के सारे पिछले जो नबियों के सहाइफ में जो यीशु के मुतल्लिक पेशन हुई थी, ये उसको उसी तरह मानते थे और उसी तरह यीशु का इंतज़ार कर रहे थे। ये वो लोग थे जिनकी रूहानी हालत आप कह सकते हैं कि उस वक़्त बिल्कुल ठीक थी और ये यीशु का इंतज़ार कर रहे थे और इनको पता था, ये इनके दिल अंदर से रोशन थे, क्योंकि ये कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे और खुदा के ज़्यादा नज़दीक थे। ये वो फ़िरका है जो मसीहत के आने से ख़त्म हो गया, क्योंकि ये मसीही बन गए। ये वो लोग हैं जो मसीही बन गए, इसलिए असीनी फ़िरके का कोई नाम नहीं आपको मिलेगा। लेकिन जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो ये वहाँ मौजूद हैं। जब ये डेड सी स्क्रोल्स मिले तो उसमें भी इनके मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरह मौजूद है जैसे मैंने आपको बताई है।
یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت کے اسپرٹ فیلڈ لوگ تھے اور ان کے متعلق آپ کو سکھانا ضروری تھا۔ یہ جو میں نے اس ہسٹری آپ کو بتائی ہے، یہ آگے چل کے میں آپ کو جب سکھاؤں گا کہ جو آج کل ہمارے ہاں جن کو مسیانک جیوز کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، جو غلط تعلیم لا رہے ہیں وہ مسیانک جیوز نہیں لا رہے، وہ جو ہیبرو روٹ موومنٹ ہے، یعنی ہیبرو روٹ موومنٹ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ایسی تعلیمات دے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسی تعلیم بالکل غلط ہے، ایسی تعلیم کو آپ نے نہیں ماننا۔ جو مسیانک جیوز ہیں وہ بالکل آپ کی اور میری طرح مسیحی ہیں، لیکن وہ مسیانک جیوز وہ ہیں جو اپنے رسم و رواج جو یہودی ہیں ان کو آپ پر تھوپتے نہیں ہیں، کیونکہ جو پہلی کلیسیا تھی ان کو بھی بالکل اسی طرح کا سامنا تھا، انہی سوالوں کا سامنا تھا۔ پہلی کلیسیا جو تھی پطرس پولوس کے دور میں ان کو ان مسائل کا سامنا تھا، جو مسائل آج ایک مرتبہ پھر اخیر زمانے میں کلیسیا میں اٹھنے شروع ہو گئے ہیں اور ایسی تعلیمات آ رہی ہیں ہیبرو روٹس موومنٹ کی طرف سے، جن کو بعض لوگ مسینک جیوز سمجھتے ہیں۔ وہ مسینک جیوز نہیں، وہ ہیبرو روٹ موومنٹس کے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے تھے۔ ہیبرو روٹس موومنٹ اور مسینک جیوز جو ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ جو ہیبرو روٹ موومنٹ کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موسیٰ کی شریعت ہے یہ آدم کے دور سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ یہ اس وقت بھی موجود تھی، حالانکہ یہ بات بالکل کلام مقدس کے خلاف ہے۔ خدا نے پہلی دفعہ شریعت موسیٰ کو دی تھی، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت آدم کے دور سے شروع ہے، اس لیے ان میں بڑی خرابی یہ ہے۔ لیکن جو مسیانک جیوز ہیں ان کا ایمان بالکل ٹھیک ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو شریعت ہے وہ موسیٰ کو دی گئی، موسیٰ کے وقت سے شروع کی گئی، اور ہمیں جو شریعت ہے اس کے احکامات کو جو غیر قوموں سے مسیحی ہو رہے ہیں ان پر لادنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ کلام مقدس ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو دوسرے غیر قوموں میں سے لوگ مسیحی ہو رہے ہیں ان کو شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا پہلی کلیسیا میں شروع ہو گیا تھا، پطرس اور پولوس کے وقت میں۔ تو میں اس پیغام کے دوسرے حصے میں آپ کو وہ سکھاؤں گا۔ خدا آپ کو برکت دے، میرے دوسرے حصے کا انتظار کریں، اس کلام کے دوسرے حصے کا۔